What is meant by pigeon hole principle? So it states that if n pigeons fly into m pigeon holes and n greater than m, then at least one hole must contain two or more pigeons. So that is a function from a first set to a smaller set. Finite set to a smaller set cannot be 1 to 1. So pigeon holes takundi, pigeons ekunte. If all pigeons wanted to fly into their homes, then at least one pigeon hole should consisting of more than one pigeons. 1-to-1 mapping, we can't perform 1-to-1 mapping. That is pigeon hole principle. So in this class, we will see about pumping lemma theorem. That is based on pigeon hole principle. Is my screen is visible? Yes, ma'am. Yeah, thank you. So what is this pumping lemma theorem, first of all? Let m is equal to q sigma dollar, transition q naught f be the finite automation. So this definition of finite automata, we already know that. We know that. So if this is the finite automata with n states, so total number of states is n. If this is the finite automata, let L be the regular set accepted by that automata. So L is the language under the finite automata and W is the string belongs to the language if this is the case, and length of the W is greater than or equal to M. For example, if the length is greater than or equal to M, if M greater than or equal to N, then there exists x, y, z such that W is equal to x, y, z and y not equal to epsilon and x, y power I, z belongs to the language for each I greater than or equal to 0. So this is the pumping lemma theorem. What is this pumping lemma theorem? For example, if XYZ belongs to the language where L is a regular language, if W is the string which is nothing but XYZ, if that belongs to the language, then X y power I Z is also belongs to the language. Conditioned that M is the finite automata and N is the number of states, L is the regular language, and length of the string is greater than or equal to M and M is greater than or equal to N. So M ante enti? M is nothing but అంటే length of the string greater than or equal to M. అంటే for example, M is the length of the string and M is greater than or equal to N. Number of states కన్నా మన దగ్గర ఉన్న string length ఎక్కువగా ఉంది. Number of states కన్నా length of the string is little high.
నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ 2 అనుకుందాం. మన దగ్గరున్న స్ట్రింగ్ లెంత్ 3. మన దగ్గరున్న లేదంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ 3 అనుకుందాం. మన దగ్గరున్న స్ట్రింగ్ లెంత్ 5. సమ్ ఏ 1 సెకండ్. ABC, D is the string we are having. So generally ఇక్కడ నేను A రాసాను. ఇక్కడ B రాసాను. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కన్నా లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎక్కడో చోట మనం లూప్ తీసుకోవాలి. కంపల్సరీ లూప్ తీసుకోక తప్పదు. దట్ మీన్స్ ఏ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ దగ్గర అకార్డింగ్ టు ద అకార్డింగ్ టు ద పిజియన్-హోల్ ప్రిన్సిపల్, పర్టిక్యులర్ స్టేట్ మే హోల్డ్ మోర్ దాన్ వన్ ట్రాన్సిషన్. రైట్ ఆర్ నాట్? సంథింగ్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క సపోజ్ ఇక్కడ ఏ టు బి చూసుకుంటే సింగిల్ ట్రాన్సిషన్ అంటే సెల్ఫ్ లూప్ కాకుండా నార్మల్ ట్రాన్సిషన్ ఏ తీసుకున్నాం. అలా మనకి లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కన్నా నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ తక్కువ ఉంటే వి మస్ట్ హ్యావ్ ఏ సెల్ఫ్ లూప్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్. ఏదో ఒక చోట సెల్ఫ్ లూప్ వస్తేనే ఇలాంటి స్ట్రింగ్స్ యాక్సెప్ట్ అవుతాయి. సెల్ఫ్ లూప్ రాకుండా అలా ప్లెయిన్‌గా మనం స్ట్రింగ్స్‌ని రాసుకుంటూ వెళ్ళలేం. Why? Because the number of states are lesser than the number of length of the string. We may get the self loop. Self loop ante enti? 1 second. So here, according to the pigeonhole principle enti? Number of pigeonholes కన్నా బర్డ్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఒక హోల్లో మోర్ దాన్ 1 బర్డ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కన్నా లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఎక్కువ ఉంటే ఒక పర్టిక్యులర్ స్టేట్ దగ్గర మోర్ దాన్ 1 ట్రాన్సిషన్స్ ఎయిదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సెల్ఫ్ లూప్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో లీవ్ దిస్ ఆల్. ఇప్పుడు మనం ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, ఇఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కన్స్ట్రైంట్స్, then if xyz is a string which belongs to the language, then xy power I z is also belongs to the language, where L is the regular language. ఈ xyz లో కండిషన్ ఏంటి అంటే y నాట్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్. సపోజ్ ఒక స్ట్రింగ్ xyz అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించింది అయితే ఈ y పవర్ I అంటే y ని ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసినా సరే ఫామ్ అయ్యే స్ట్రింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఉండాలి. Adi, according to the pumping lemma theorem states that if xyz where y not equal to epsilon belongs to the language, then xy power I z is also belongs to the language. First thing elaborate chesi chuddam. What is this pumping lemma theorem? Here, suppose the finite state mission M has n states and L is the language accepted by the FSM, and string W is equal to A1, A2, A3 and so on, AM belongs to the language. So W అనే స్ట్రింగ్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే A1 to AM తీసుకున్నాం. ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ చెప్పారు కదా, లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు M అనుకోమని. సో ఇక్కడ W is equal to A1 to AM అని తీసుకున్నాం, అండ్ given that the W belongs to the language and M greater than or equal to N, such that, so here Q naught on reading A1 goes to the state Q1 and Q1 on reading A2 goes to the state Q2 and so on, and finally reaches QF. QF means final state. Then according to the pigeonhole principle, some intermediate states Qi and Qj will be equal. Sorry, ఇది చూడండి, అది మనకు చెప్పిందే కొంత ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తున్నారు అంతే. సపోజ్ ఇక్కడ Q naught ఏమని అడుగుతున్నారు, Q naught on reading A1 goes to the state Q1. A1 ని రీడ్ చేసి it goes to Q1
Q1, and after that by reading the state A2 it goes to Q2, and after that by reading the state by reading the input alphabet A3 it goes to Q3 and finally goes to QF. Finally QF. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ ఒక్కొక్క ట్రాన్సిషన్ మీద రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనుకుందాం. దీని మీనింగ్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే ఇలా చేయగలుగుతాం. అవునా కదా? ఇక్కడ మనం ఇలా రాసుకోగలిగాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Q0 నుంచి Q1కి A1తో వెళ్ళిపోయాం. Q1 నుంచి Q2కి A2తో వెళ్ళిపోయాం. అండ్ Q2 నుంచి Q3కి A3తో వెళ్ళిపోయాం అండ్ సో ఆన్. అండ్ టోటల్ the length of the string we are having is M. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఎన్నొస్తాయి? ఖచ్చితంగా ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే M+1 స్టేట్స్ వస్తున్నాయి. అవునా కదా? ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే మనం M+1 స్టేట్స్ వస్తున్నాయి. బట్ వాట్ దే ఆర్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అండ్ n లెస్ దాన్ m అని చెప్పిచ్చారు. సో టు యాక్సెప్ట్ ద స్ట్రింగ్ A1, A2, A3 సో ఆన్ డన్ AM, we need to make any 2 స్టేట్స్ ఈక్వల్. అంటే ఇక్కడ Q1, Q2 రెండు ఈక్వలే చేసేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అనుకుందాం. అంటే ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ Q1 యూ కెన్ రైట్ Q2 డైరెక్ట్‌లీ హియర్. Q2 నుంచి Aతో Q2కెళ్ళింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? Q2కి సెల్ఫ్ లూప్ A2 ఉంది అని మీనింగ్. సో ఇందాక నేను చెప్పిందే మళ్ళీ ఇదొక ఈ వే ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ చేంజ్ చేసి ఇక్కడ చెప్పారు అంతే. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. So suppose the FSM M has n states and L is the language accepted by the finite state machine and string W is equal to A1, A2 so on and AM belongs to the language and M greater than or equal to N such that Q0 on reading A1 goes to the state Q1, Q1 on reading A2 goes to the state Q2 and so on and finally reaches QF. Then according to the pigeonhole principle, some intermediate states Qi and Qj will be equal. కొన్ని ఇంటర్మీడియేట్ స్టేట్స్‌ని ఈక్వల్ చేసేస్తేనే అంటే ఈక్వల్ చేసాము అంటే మనకి వి కెన్ గెట్ సెల్ఫ్ లూప్ దేర్. అలా వస్తేనే మనం ఈ కండిషన్‌ని సాటిస్ఫై చేయగలుగుతాం. సో అదే ఇక్కడ చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఇదే ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. అప్పుడు ఇంకొంచెం క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది మీకు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. n అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ 5 అనుకుందాం. ఆ 5 ఏంటి అంటే ABCDE. అండ్ ఇనీషియల్ స్టేట్ ఈస్ A అండ్ ఫైనల్ స్టేట్ ఈస్ E. సో కన్సిడర్ ఏ సెంటెన్స్ విత్ లెంత్ 7. లెంత్ 7 తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ 5 ఉన్నాయి. మనం తీసుకున్న లెంత్ 7 ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. సో హియర్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ A1 టు A7 అండ్ ద ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ యాస్ ఫాలోస్. ట్రాన్సిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇలా ఉన్నాయి. అంటే A1 దగ్గర నుంచి A1 దగ్గర నుంచి ఏ స్మాల్ A1తో ఇట్ గోస్ టు స్టేట్ B. సో A నుంచి A1తో ఇట్ గోస్ టు B అండ్ ఫ్రమ్ B with the input alphabet A2 it goes to C and from C with the alphabet A3 it goes to D and from D with A4 it goes to C. అంటే ఒక డయాగ్రామ్‌నే ఇక్కడ జస్ట్ మనం ట్రాన్సిషన్స్‌తో మెన్షన్ చేసాం అంతే. సో ఫైనల్‌గా ఈ ట్రాన్సిషన్స్ ద్వారా ఫైనల్లీ ఇట్ రీచెస్ ద యాక్సెప్టెన్స్ స్టేట్. ఫైనల్లీ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫైనల్‌గా E వచ్చింది కాబట్టి అవుట్‌పుట్. సో హియర్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అండ్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సిన్స్ M గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు N సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిపిటేషన్ అక్కర్స్. ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకుంది అదే కదా! పిజియన్-హోల్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి M ఇఫ్ సిన్స్ M ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ N, M ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ N సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిపిటేషన్ మే అక్కర్. సమ్ రిపిటేషన్ అనేది వస్తుంది. అదేంటో చూద్దాం. సో స్టార్టింగ్ విత్ A బై రీడింగ్ సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ స్టార్టింగ్ విత్ A బై రీడింగ్ A1, A2 రీడ్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ వి హావ్ రీచ్డ్? ద స్టేట్ ఈస్ C. And again on reading A3, A4, again we reach C. So finally reaches E upon reading A5, A6 and A7.
సో, ఏ దగ్గర నుంచి సీని రీచ్ అవ్వాలంటే ఏ1, ఏ2 అనే స్ట్రింగ్‌తో సీని రీచ్ అవుతుంది. అలాగే సి దగ్గర నుంచి అగైన్ సీని రీచ్ అవ్వాలంటే ఏ3, ఏ4తో రీచ్ అవుతుంది. అలాగే సి దగ్గర నుంచి ఫైనల్ స్టేట్‌కి రీచ్ అవ్వాలంటే ద స్ట్రింగ్ ఈస్ ఏ5, ఏ6, ఏ7. సో, ఫ్రమ్ దిస్ వి కెన్ హావ్ సమ్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి. ఏ1 దగ్గర నుంచి ఏ దగ్గర నుంచి సిని రీచ్ అవ్వాలంటే ఏ1, ఏ2తో రీచ్ అవుతున్నాం. నెక్స్ట్ సి దగ్గర నుంచి సితోనే అంటే సి దగ్గర నుంచి సినే రీచ్ అవుతున్నాం అంటే వి కెన్ హావ్ సెల్ఫ్ లూప్ హియర్ విత్ ద స్ట్రింగ్ ఏ3, ఏ4. అండ్ సి నుంచి ఫైనల్ స్టేట్‌కి రీచ్ అవ్వడానికి మన దగ్గర ఏ స్ట్రింగ్ ఉంది? ఏ5, ఏ6, ఏ7. So let us assume that this a1, a2 is nothing but x, and this a3, a4 is nothing but y, and this a5, a6, a7 is nothing but z. Now here x, y, z belongs to the language L. సో మనకి ఏం చెప్తున్నారు? ఇనీషియల్‌గా స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు. ఆ స్ట్రింగ్ ఏంటి అంటే ఏ1 టు ఏ7 దాకా. ఇదే గదా! ఇచ్చింది మనకి. ఏ1 టు ఏ7 అండ్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ థట్ ద డబ్ల్యూ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్. మనం ఇప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్‌ని కొంచెం మోడిఫై చేసాం. ఎలా మోడిఫై చేసాము? ఏ1 టు ఏ7ని ఈ ఫార్మాట్‌లో రాసుకొని we are assuming that x is equal to a1, a2, y is equal to a3, a4, and z is equal to a5, a6, 7. So according to the given problem, x, y, z belongs to the language. సో ఇక్కడ y అంటే ఏంటి? ఏ3, ఏ4 కదా! సో yకి మనం సెల్ఫ్ లూప్ పెట్టుకున్నాము అంటే వి కెన్ రిపీట్ ఇట్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అంటే x, y, z బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్. x, y, y, z also belongs to that language, and x, y, 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 z is also belongs to that language, and so on, and we can write it as x y power I z belongs to that language. సో వాడు ప్రూవ్ చేయమన్నది ఏంటి మనకి స్టార్టింగ్‌లో పంపింగ్ లెమ్మాలో? సో ఇఫ్ x, y, z belongs to the language, prove that x y power I z is also belongs to that language. So hence the proof. So here, if L is a regular language, then L has x. L has a pumping length n such that any string W where length of the W is greater than or equal to n may be divided into three parts. W is equal to x, y, z such that the following conditions must be true. So what are those conditions? X, y power I, z belongs to the string for every I greater than or equal to 0, and mod y greater than 0 or it is not equal to the epsilon, and mod xy less than or equal to n. These three are the conditions. So in simple terms, this means that if a string y is pumped, పంపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ లూప్‌లోకి గనక మనం వైని తీసుకొస్తే ఇక్కడొచ్చింది గదా! ఈ సెల్ఫ్ లూప్‌లోకి గనక వైని తీసుకొస్తే దాన్ని పంపింగ్ అంటాం. So in simple terms, this means that if a string y is pumped, that is, if y is inserted any number of times, the resulting string will remain in the language. So pumping lemma is used as a proof for regularity of a language, and thus if a language is regular, it always satisfies pumping lemma. So this is all about pumping lemma. I am going to repeat it again now. Don't worry. The main aim why we are going to learn this pumping lemma is pumping lemma says that if the string W belongs to the language, then what is meant by W? X, Y, Z. So if X, Y, Z belongs to the language, then X, Y power I, Z is also belongs to the language. Where the language is a regular language. సో XYZ అనేది రెగ్యులర్ అయితే XY పవర్ I, Z అనేది గూడా రెగ్యులరే అవుతుంది. అది పంపింగ్ లెమ్మా థీరమ్. అసలు ఆ థీరమ్‌ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే పంపింగ్ లెమ్మా థీరమ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రూవ్ దట్ సర్టెన్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్. సో ఒక లాంగ్వేజ్ అంటే దీని మీద మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారంటే ఒక లాంగ్వేజ్ ఇచ్చి ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెగ్యులర్ యూజింగ్ పంపింగ్ లెమ్మా థీరమ్ అంటాడు. సో పంపింగ్ లెమ్మాలో మనకు కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎమ్. అలాగే వై అనేది ఎప్సిలాన్ ఉండకూడదు. నల్ స్ట్రింగ్ ఉండకూడదు. అండ్ మోడ్ ఎక్స్‌వై ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా కండిషన్స్. మోడ్ ఎక్స్‌వై లెస్ థాన్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఎక్స్‌వై లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్. ఈ కండిషన్స్ అన్ని ఫుల్‌ఫిల్ అయితే అండ్ ద ఫైనల్ కండిషన్ ఈస్ ఎక్స్ వై పవర్ ఐ జెడ్ అనేది ఆల్సో దిస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్. సో ఇది ప్రూవ్ చేయగలిగితే if we prove this,
the language is regular. Otherwise it is not regular. ఇది ప్రూవ్ చేయకపోతే గనక రెగ్యులర్ కాదు అని. ఇది ప్రూవ్ చేస్తే లాంగ్వేజ్ రెగ్యులర్ అని చెప్పి మనం ఇది చేసుకోవచ్చు. కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. సో, దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ప్రాబ్లమ్ లేదు. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అగైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. జస్ట్ ఎ సెకండ్. So here, if M is the finite automata and N is the number of states, and if the language L is regular, and if the string W belongs to that language where the length of the string is greater than or equal to M, and if M is greater than or equal to N, then there exists XYZ such that W is equal to XYZ, comma Y not equal to epsilon, and X by power I Z belongs to that language for each I greater than or equal to 0. This is the pumping lemma theorem. So here, for the proof, we have taken the finite state mission M, which is having n states, and if L is the language accepted by the finite state mission, and the string W is equal to A1 to AM belongs to the language, and M greater than or equal to N, such that Q0 on reading A1 goes to the state Q1, and Q1 on reading A2 goes to the state Q2, and so on, and finally reaches QF. Then according to the Pizian hole principle, some intermediate states Qi and Qj will be equal. So let us take an example. Let n is equal to 5, Q is equal to A, B, C, D and E. Q0 is equal to A and the final state is E. So consider a sentence with length 7, that is A1 to A7, and the transitions are as follows. So these are the transitions given. So from this we can assume that with the state A, we can reach state C with the string A1, A2. And from state C, we can reach C again with the string A3, A4. And from C, we can reach E with the string A5, A6, A7. So the same we have expressed in terms of diagram. And we are assuming that A1, A2 is nothing but X, and A3, A4 is Y, and A5, A6, A7 is Z. So which means that XYZ belongs to that language. Since here is a self loop for Y, we can repeat Y any number of times. So XYYZ belongs to that language, and XYYYZ belongs to that language. Finally, XY power I Z is also belongs to that language. So this is the proof. So here ఈ పంపింగ్ లెమ్మన్ దేనికి వాడతాము అంటే టు ప్రూవ్ దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఏ ఇర్రెగ్యులర్. ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ రెగ్యులరా కాదా? రెగ్యులర్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ రెగ్యులర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. Regular ante it belongs to the finite automata. If it is not regular, we cannot process it with the help of the finite automata. You may go to the pushdown automata or Turing machine, whatever. Regular languages అయితేనే ఫైనైట్ ఆటోమేటా డీల్ చేస్తుంది. సో ఒక లాంగ్వేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అది రెగ్యులరా కాదా అనేది పంపింగ్ లెమ్మ యూజ్ చేసి మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. So here we have three conditions. The first condition is the string should be greater than or equal to n, and the y should not be empty, and the length of xy is less than or equal to n. If all these conditions met, we need to prove that x by power I z is also belongs to that language. Okay. So here let us take an example. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దీన్ని ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది అర్థమవుతుంది. So if the language is a power p, where p is a prime, where p is nothing but a prime number. So let us assume that L is regular. So here the question is to prove whether the language is regular or not. ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజా కాదా అనేది మనం కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ వీఆర్ అస్యూమింగ్ దట్ L is regular. సో లాంగ్వేజ్ లో ఏ స్ట్రింగ్స్ వస్తాయి?
P is prime అంటున్నాం. Prime అంటే what are all the prime numbers? What are all the prime numbers we are having? ఏమా ప్రైమ్ నెంబర్స్ చిన్నపిల్లలను అడిగిన క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాను నేను. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ వేర్ హ్యావింగ్? చెప్పండి ఒకసారి. టూ 3 5 7 11 యా. సో we may get 2 అంటే p ప్లేస్ లో 2 తీసుకోవాలి. a పవర్ 2 అంటే we can write 2 times a. Next prime number is 3. That means a power 3. A power 3 అంటే you can write, yes, a power 3 in the sense you can write a 3 times, and next prime number is 5. That means a power 5. That means you can write a 5 times and so on. So this is the language we are having. Let the pumping length n is equal to, here the pumping length అంటే ఏం చెప్పాను, ఈ పవర్ లో ఉంటుంది చూసారా. సో మనము స్ట్రింగ్స్ ని ఫామ్ చేయడానికి దేనైతే రిపీట్ చేయాలో దాన్ని పంపింగ్ లెంత్ అంటాం. సో జనరల్ గా అకార్డింగ్ టు ద పంపింగ్ లెమ్మా, పంపింగ్ లెంత్ is represented with n. So here it is represented with p. In this particular example, the pumping length is represented with the p. So the pumping length n is equal to p is equal to 3. For example, pumping length 3 యూజ్ చేసి ఒక స్ట్రింగ్ ని ఫామ్ చేద్దాం. సో p ప్లస్ లో 3 తీసుకుంటే మనకు ఫామ్ అయ్యే స్ట్రింగ్ ఏంటి, a and a. So what is the first condition according to the pumping lemma? Length of the string should be greater than or equal to n. So length of the string is 3, n is also 3, n is also pumping length, n is also 3. So 3 should be greater than or equal to 3, which is true. So first condition true. And what is the second condition? We need to choose, what is the second condition? We need to choose xy such a way that length of the xy should be less than or equal to n. So ఇక్కడ n అంటే ఏంటి, 3. n is nothing but 3 కదా. సో we need to choose xy. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏ ఈ ట్రిపుల్ ఏ అనే స్ట్రింగ్ ని w అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు ద పంపింగ్ లెమ్మా w is equal to xyz. అంటే ఈ ట్రిపుల్ ఏ నుంచి నేను x ని y ని z ని ఫామ్ చేయాలి. సో ఎలా ఫామ్ చేయాలి, ఎలా పడితే అలా తీసుకోవడానికి లేదు. వి నీడ్ టు ఫాలో ద గివెన్ కండిషన్స్. ఎలా ఫామ్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ సెలెక్ట్ xy ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్ వేర్ లెంత్ ఆఫ్ xy is less than or equal to n, less than or equal to 3. లెంత్ xy మనం ఏదైతే స్ట్రింగ్ xy సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దాని లెంత్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 అవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో y నాట్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్, ఈ కండిషన్ కూడా ఉంది. అలాగని ఎప్సిలాన్ తీసుకోకూడదు y ప్లస్ లో. ఇట్స్ లెంత్ షుడ్ బి 1 అట్లీస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని తీసుకున్నాం, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ అవర్ చాయిస్, మన ఇష్టం. ఎక్స్ని ఏని ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ తీసుకున్నాం. అండ్ సిన్స్ y నాట్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ వీ కెన్ టేక్ ద y వాల్యూ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం, లెంత్ ఆఫ్ xy ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n అయ్యిందా లేదా. లెంత్ ఆఫ్ ద xy అంటే ఏంటి, x ఈజ్ ఏ అండ్ y ఈజ్ ఏ. సో లెంత్ ఆఫ్ ఏఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ. సో మనకి మిగిలింది z అవుతుంది. xy తీసుకోగా మిగిలిన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో అది z అవుతుంది. సో ఈ ట్రిపుల్ ఏలో xy అంటే ఏ అని తీసేసుకున్నాం. ఇక్కడ మిగిలిన స్ట్రింగ్ ఏంటి, ఏ. సో z ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ. సో xyz ని సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం. సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఓవర్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కండిషన్? Third condition is we need to prove that because xyz belongs to the language, we need to prove that xy power I z is also belongs to the language. xy power I z belongs to the language అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఈ i ప్లస్ లో ఫస్ట్ 1 తీసుకుందాం.
ఐ ప్లస్‌లో 1 తీసుకుంటే స్ట్రింగ్ ఏమవుతుంది? XYZ అంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్. వి నో దట్ ఏఏఏ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్. అది తెలుసు కదా మనకి. మనం తీసుకున్న లాంగ్వేజ్‌లో ట్రిపుల్ ఏ ఉంది గదా! ఓకే. నెక్స్ట్ లెట్ అస్ టేక్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఐ ప్లస్‌లో 2 తీసుకుందాం. ఐ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ XYZ అంటే ఏంటి? ఏ. వాట్ ఈస్ ఐ హియర్? వాట్ ఈస్ వై హియర్? వై అంటే ఏంటి? మధ్యలో ఏనే గదా మనం వై అనుకుంటుంది. సో, ఇప్పుడు i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే దిస్ వన్. i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఏ, ఏ పవర్ 1 ఏ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ. i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏ అండ్ ఏ. ఇప్పుడు i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అందాం. i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఏంటి? ఏ పవర్ 2 ఏ. దట్ మీన్స్ ద స్ట్రింగ్ ఏ. ఈస్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ నాట్? ఈ స్ట్రింగ్ లాంగ్వేజ్‌లో ఉందా మనకి? ఉందా లేదా? లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పవర్ 4. 4 ఈస్ నాట్ ద ప్రైమ్ నంబర్. మనకిచ్చిన స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఏ పవర్ పి వేర్ పి ఈస్ ద ప్రైమ్ నంబర్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రైమ్ నంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్. సో, మనం ఏం చెప్తున్నాం? లెట్ అస్ అస్యూమ్ దట్ ఎల్ ఈస్ రెగ్యులర్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం ఇనీషియల్‌గా. ఇనీషియల్‌గా పైన మనం ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏం తీసుకున్నాం? లెట్ అస్ అస్యూమ్ దట్ ఎల్ ఈస్ రెగ్యులర్ అని తీసుకున్నాం. ఎల్ ఈస్ రెగ్యులర్ ఎప్పుడవుతుంది? ఇఫ్ XYZ belongs to the language, then XY power IZ is also belongs to that language. We can say that the language is regular. కానీ ఇక్కడ XYZ అనేది లాంగ్వేజ్‌లో ఉంది గానీ, XY పవర్ IZ అనేది లాంగ్వేజ్‌లో లేదు. సో, అవర్ అజంప్షన్ ఈస్ రాంగ్. మన అజంప్షన్ ఏంటి? ఎల్ ఈస్ రెగ్యులర్. దట్ ఈస్ రాంగ్. సో, హియర్ ఎల్ ఈస్ నాట్ రెగ్యులర్. Therefore, L is not regular. So, in this way, we can prove that whether the language is regular or not using pumping lemma. సో, ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే, ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఏం చేసాం? ఇనీషియల్లీ వి ఆర్ అస్యూమింగ్ దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ రెగ్యులర్. మరి లాంగ్వేజ్ రెగ్యులర్ అవ్వాలి అంటే దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి? వి నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ XY పవర్ I Z ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్. సో, XY పవర్ I Z లాంగ్వేజ్‌కి సంబంధించింది అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే వి కెన్ సే దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ రెగ్యులర్. సో, దానికోసం మనం ఒక స్ట్రింగ్‌ని తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్‌లో XYని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. తర్వాత Zని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. వన్స్ Y అనేది ఏంటో వచ్చేసింది కాబట్టి XYZ సిన్స్ XYZ బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్ ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. ఏంటది? XY పవర్ I Z ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ నాట్ ఆ ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. ఇఫ్ దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఎనీ I ఎలాంటి I తీసుకున్నా ఇఫ్ దట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్ వి కెన్ సే దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ రెగ్యులర్. Since here it is not belongs to that language, the language is not regular. So పంపింగ్ లెమ్మా యూజ్ చేసి ఏదైనా లాంగ్వేజెస్ రెగ్యులరా కాదా అనేది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ పంపింగ్ లెమ్మా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ మీ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరే చెప్పండి. నేను ప్యారలల్‌గా మీరు చెప్తూ ఉంటే చేస్తాను. సో హియర్ ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ 0 పవర్ I, 1 power I, and I greater than or equal to 1. So here we need to prove that the language is regular or not. So what is the question they are asking? Find test the regularity of the language or test the
రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ ఏ లాంగ్వేజ్ అంటే టు ఫైండ్ వెదర్ ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ రెగ్యులర్ ఆర్ నాట్. ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ రెగ్యులరా కాదా అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఫైనైట్ ఆటోమేటా యాక్సెప్ట్ చేసే లాంగ్వేజ్. ఫైనైట్ ఆటోమేటా అప్రూవ్ చేసే లాంగ్వేజ్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఫస్ట్ లెట్ us రైట్ ద స్ట్రింగ్స్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్‌లో ఏ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయో చూద్దాం. స్ట్రింగ్స్ చెప్పండి. లాంగ్వేజ్‌లో ఏ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి? మీరు నాకు చక్కగా కోఆపరేట్ చేస్తే ఒక 10 నిమిషాల ముందే వదిలేస్తాను. ఈ టాపిక్ అయిపోంగానే. ఆ లాంగ్వేజ్‌లో ఏ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయో చెప్పండి? ఏమ్మా? వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్? పాసిబుల్ స్ట్రింగ్స్ ఏమొస్తాయి? చెప్పాలి. 0, 1, ma'am. యాహ్! 0, 0, 1, 1. యెస్. 1, 0, 1, 0. 10, 10. 10, 10 రాకూడదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చెప్తుందేంటి లాంగ్వేజ్‌లో ఆల్ వన్స్ షుడ్ ఫాలో జీరోస్. అంటే 0 వచ్చిన తర్వాతే 1 రావాలి. సో సుష్మిత, వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Yes. And 91 also posted the same. సో I is equal to 1 తీసుకుంటే we can get 0, 1. I is equal to 2 తీసుకుంటే 0, 0, 1, 1. Similarly I is equal to 3 తీసుకుంటే 0, 0, 0, 1, 1, 1, etc. So all these are the strings belongs to that language. And initially what should be our assumption? ఇనీషియల్‌గా మనం అస్యూమ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? What should be our assumption initially? Assume that the language is regular. Initially we need to assume that the language is regular. Language regular అని చెప్పి మనం assume చేసుకుందాం. Next we need to prove certain things. So let the pumping length n is equal to, and here I is equal to 2. Let the pumping length be 2. Therefore the string is n is equal to 2 తీసుకుంటే string ఏమొస్తుంది? 0, 0, 1, 1. దీని నుంచి మనం ఒక్కొక్క కండిషన్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. యాహ్! థాంక్ యూ ఫర్ ద రెస్పాన్స్. సో దీని నుంచి ఒక్కొక్క కండిషన్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? సో కండిషన్ 1. What is the condition 1? Mod W should be greater than or equal to n. Length of the W should be greater than or equal to n. ఇక్కడ W అంటే ఏం తీసుకున్నాం? 0, 0, 1, 1. The length of this string should be greater than or equal to what is n? N is nothing but 2 here. ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా. N is nothing but 2. So here length of the string is greater than or equal to 2. So which is true. Okay, condition 1 అయిపోయింది. Let us take condition 2. Let us take condition 2. What is the condition 2? We need to select xy. We need to select xy such that length of xy should be less than or equal to n. So length of the xy should be less than or equal to n. Suppose మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ఏంటి? 0, 0 మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్ట్రింగ్ 0, 0, 1, 1. దీంట్లో నుంచి ఫస్ట్ xyని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. xyని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చా? చేసుకోలేము. అంటే ఈ 0, 0, 1, 1లో ఏదైనా సరే xyగా తీసుకోవాలి మనం. పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్‌ని xy అనుకోవాలి. ఈ 0, 0, 1ని xy అని అనుకోవచ్చా లేదా? చెక్ చేద్దాం. అనుకోవచ్చో లేదో చెక్ చేద్దాం. సపోజ్ xy బదులు 0, 0, 1 తీసుకుంటే కండిషన్ ఏంటంటే ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ షుడ్ బి లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ 0, 0, 1 అంటే ఏంటి? 3 కదా! దట్ షుడ్ బి లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ n? n is nothing but 2. Is it true or not? 3 is less than or equal to 3. Is it true or not? 3 is less than or equal to 3. 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 3 is less than or
Is it true or false? Is it true or false? 3 less than or equal to 2. రాంగ్ కదా! అంటే ఏంటి? 0, 0, 1 అనేది XYగా తీసుకోవడానికి పనికిరాదు. ఇప్పుడు వేరేది తీసుకుందాం. సపోజ్ 0, 0నే తీసుకుందాం XY కింద. అంటే 0 అనేది X, Y అనేది ఇంకొక 0 అనేది యెస్. ఇంకొక 0 అనేది Y కింద తీసుకుందాం. ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ XY చూద్దాం. దట్ షుడ్ బి లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. లెంత్ ఆఫ్ XY ఎంత అయింది? 2 అయింది. 2 షుడ్ బి లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. ఇక్కడ లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండొచ్చు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ట్రూ. సో మనకు కావాల్సిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి? y షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్. సో అంతే కదా! వైని ఎంప్టీగా తీసుకోలేదు కాబట్టి దిస్ సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్. సో x వాల్యూ, y వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. x, y వస్తే మిగతా 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 వాల్యూ z అవుతుంది కదా! సో z వాల్యూ ఏంటి? లెఫ్ట్ ఓవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. 0, 0 పోతే స్ట్రింగ్‌లో మిగిలింది ఏంటి? 1, 1 కదా! సో విత్ దిస్ వి కెన్ గెట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x, y అండ్ z. x వాల్యూ వచ్చింది, y వాల్యూ వచ్చింది, z వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ x, y, z వచ్చేసింది కదా! నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ కండిషన్ టు ప్రూవ్? దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. What is the last condition to prove? X by power I z is also belongs to that language. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సపోజ్ లెట్ us take I is equal to some 1. I is equal to 1 అని తీసుకుందాం. So what is the language? What is the string here? X, y అంటే 0, z అంటే 1, 1. ఇక్కడ 0 పవర్ I ఉంటుంది. అంతే కదా! x, y పవర్ I, z గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. సో లెట్ us టేక్ I is equal to 1 అంటున్నాం కాబట్టి ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ 0, 0 పవర్ 1, 1, 1. That is nothing but 0, 0, 1, 1 which is belongs to that language. అది మనకు తెలిసిన విషయమే. 0, 0, 1, 1 అనేది లాంగ్వేజ్‌లో ఉంది కదా! ఇక్కడ రాసాం కదా మనం ఆల్రెడీ. 0, 0, 1, 1 is belongs to that language. And next, let I is equal to 2. I is equal to 2 తీసుకుందాం. Then the string is 0, 0 పవర్ 2, 1, 1. అంటే ఏమొస్తుంది? 0, 0, 0, 1, 1. Is this belongs to that language or not? Is the string 00011 is belongs to that language or not? చెప్పండి. No. Why? Because length of the zeros and length of the ones should be same according to the language given. Zeros followed by ones. ఆ రూల్ వచ్చేసింది. జీరోస్ తర్వాత వన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద వన్స్ షుడ్ బి సేమ్. అంతే కదా! ఇక్కడ ఐ ఉంది, 0 పవర్ ఐ ఉంది, 1 పవర్ కూడా అయ్యే ఉంది. సో లెంత్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద వన్స్ షుడ్ బి సేమ్. సో దిస్ రూల్ ఈస్ వైలేటెడ్ హియర్. 3 జీరోస్ ఉన్నాయి, 2 వన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ లాంగ్వేజ్. సో విచ్ కాంట్రడిక్ట్స్ అవర్ అజంప్షన్. సపోజ్ ఇది కూడా లాంగ్వేజ్‌లో ఉంటే అలాగే మనం ఐ వాల్యూ 1 తీసుకొని చూసాం, 2 తీసుకొని చూసాం, 3, 4 అని రాండమ్‌గా కొన్ని చెక్ చేసి అవన్నీ కూడా లాంగ్వేజ్‌లోనే ఉంటే వీ కెన్ సే దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ రెగ్యులర్. సో విచ్ ఈస్ ఒబే విత్ అవర్ అజంప్షన్. మన అజంప్షన్ ఏంటి? లాంగ్వేజ్ ఈస్ రెగ్యులర్. సో అదే మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. ఫైనల్లీ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ రెగ్యులర్. బట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్? ఈ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే జనరేట్ అయిన స్ట్రింగ్ మన లాంగ్వేజ్‌లో లేదు. సో దిస్ కాంట్రడిక్ట్స్ అవర్ అజంప్షన్. Therefore, according to the pumping lemma theorem, this is not a regular language. This is not a regular language. And next, ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. అది మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్‌కి చేసుకురండి. ఇంకా క్లాస్ క్లోజ్ చేసేస్తాను. A power n, B power 2n, n greater than or equal to 0. So let us check the regularity of the languages. And next, A power 2n, n greater than or equal to 1. So please note down these two problems and solve them for the next class.
ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నేను క్లాస్ క్లోజ్ చేయొచ్చా? ఏమ్మా?